2022년 개정판 올림푸스 영어 독해 기본 구문 분석 유닛 5가 들어가 봅니다. 주제 제목을 찾는 문제인가 보죠. 본문에 들어가기 앞서서 단어 한번 살펴보겠습니다. 여러분 교재 준비하시고 또는 교과서에 있는 단어 살펴보시면서 같이 나가겠습니다. 자, 시작합니다. Super taster, super taster, respond, respond, sensitive, sensitive, substance, substance, be fond of, consume, consume, reduce, reduce, addiction, addiction, identify, identify, hold down, intake, intake, cognitive, cognitive, fundamental, fundamental, orientation, orientation, principally, principally, oversee, oversee, approved, approved, policing, policing, accumulate, accumulate, individually, individually, reverence, reverence, adverse, adverse, hazard, hazard, detach, detach, tropical, tropical, cyclone, cyclone, in the wake of, in the wake of, strict, strict, collapse, collapse, maintain, maintain, habitability, habitability, policy, policy, offspring, offspring, inequity, inequity, application, application, ignore, ignore, enforce, enforce, anxiety, anxiety, based on, depending on, perspective, perspective, subject, subject, measure, measure, control group, eye-opening, eye-opening, convert, convert, amazing, amazing, spread out, quiet, quiet, clarity, clarity, capacity, capacity, distraction, distraction, space, space, rethink, rethink, social capital, social capital, virtual, virtual, interrupt, interrupt, electronic, electronic, intrusive, intrusive, face-to-face, face-to-face, line up, respond, respond, define, define, take into account, local, local, audience, audience. 네, 여기까지 유닛 5에 등장하는 단어들을 살펴봤습니다. 이제 유닛 5의 analysis 살펴보겠습니다. 여러분 교재 펼치시고 함께 본문 문서 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 교재 펼치셨나요? 자, 출발하겠습니다. Super tasters and non-tasters respond similarly to main foods, but super tasters are more sensitive to certain sweet and bitter substances. 자, 이게 한 문장인데요. 주어 어디까지? 이거 여기까지인가요? 여기까지? 이거는 뭐예요? 동사. 자, 보시죠. 주어, 동사, 부사, 전명구, 접속사, 접속사 이후에 또 다른 주어, 동사, 보어, 이건 뭐예요? 전명구가 되죠. 이런 구조입니다. 즉, 미각이 뛰어난 사람들과 그렇지 않은 사람들은 비슷하게, 유사하게 반응한다. 뭐에?
많은 음식에 이 두 사람들의 이 음식 맛을 잘 아는 사람이나 모르는 사람이나 여러 가지 음식에 유사하게 반응을 합니다. 그렇지만 미각이 뛰어난 사람들이 좀 더 뭐하다? 민감하다. 뭐에 민감하다? 특정, 달콤한, 그리고 쓴 재료의 음식이란 말이죠. 어떤 달콤한 재료나 비터, 쓴맛이 나는 재료에 더 민감해요. 미각이 뛰어난 사람들이. 자, 단맛과 쓴맛에 뛰어나다. These differences in taste sensitivity influence people's eating habits in ways that can have repercussions for their physical health. 자, 어려운 단어 나왔어요. repercussions. repercussion이 어떤 영향입니다. 영향. 반향이라는 뜻도 있고 영향이라는 뜻도 있어요. 그래서 have repercussions for 하면 뭐뭐에 영향을 미치다 이렇게 합니다. 미치시세요. have repercussions for 뭐뭐에 영향을 미치다. 자, 이 문장의 주어는 these differences고 in taste sensitivity 전면구 하나 있죠. 동사는 여기 있습니다. 예. influence의 대상이 people's eating habits고 in ways that 이하가 way를 꾸며주는 이런 구조죠. 방식으로 that 이하하는 방식으로가 됩니다. 그 이후에 대절 뒤에 전면구 for their physical health가 있죠. 이런 구조죠. 자, 본문 분석해 보면 맛의 민감도에서의 그죠? 미각 민감도에서의 이러한 차이는 영향을 준다. 사람들의 식습관에 어떠한 방식으로 데트이와 같은 방식으로 자, 뭐에 뭐 하는 방식이겠어요? 그들의 신체적 건강에 영향을 미칠 수 있는 방식으로 사람들의 식습관에 영향을 준답니다. 자, 단맛과 쓴맛에 대해서 이런 민감도가 차이가 나는 미각이 뛰어난 사람과 그렇지 않은 사람들 이런 차이점이 뭐에 영향을 준다고? 신체적 건강에 영향을 미칠 수 있는 그러한 방식으로 식습관에도 영향을 미친대요. 첫 번째 사례가 나왔죠. 자, 이렇게 말을 했고 예시를 듭니다. For example, 예를 들면 super tasters are less likely to be fond of sweets and tend to consume fewer high-fat foods, both of which are likely to reduce their risk for cardiovascular disease. 어려운 말 많이 나오네. 단어 먼저 보고 갈까요? cardiovascular, 심혈관의라는 형용사고요. disease, 질병이니까 심혈관 질환까지 합니다. cardiovascular disease, 심혈관 질환. 다음, are likely to 있죠. 이거 보세요. 밑줄치세요. be likely to, 뭐뭐할 가능성이 있다, 뭐뭐하기 쉽다. 그런데 less가 들어가면서 뭐뭐할 가능성이 적다, 뭐뭐하지 않는다 이런 표현 되시고요. be fond of, 뭐뭇을 좋아하다, 애호하다 이 뜻인데 문제는 얘입니다. 전치사 뒤에는 명사를 써야 되니까 sweet에 s가 붙으면서 명사가 된 겁니다. 그런데 첫 문장의 sweet는 형용사예요. 여기 보세요, 여러분. 예, 단맛이 나는 재료입니다. 얘는 명사입니다. 그러면 뭐예요? 단 음식, 단 것 그렇게 번역을 하죠. 됐나요? 그 다음 tend to, 뭐뭐 하는 경향이 있다. 동사 consume, 소비하다, 섭취하다죠. 섭취하는 경향이 있다. 그런데 few나 little, fewer나 less가 있으면 가장 가까운 동사를 부정하십니다. 예, 좀 더 적은 고지방 음식을 소비한다? 그렇게 하지 않죠. 고지방 음식을 덜 소비하는 경향이 있다. 이렇게 봅니다. 됐나요? 그 다음 컴마 찍고 관계대명사 위치의 구조죠. 이거는 그런데 그것은이에요. 그런데 이 뒤에 both of which죠. 그런데 그것의 둘 다는 그렇게 보는 거죠. 그 둘 다는 그죠? 예. 아직 위치가 뭔지 모릅니다. be likely to reduce, 줄이는 가능성이 있다. 줄인다 그 말이죠. 예, 위험을 어떤 위험? 심혈관 질환에 대한 위험을 줄이는 경향이 있다. 이런 말이 되겠습니다. 전체 문문 보시겠습니다. 예를 들어서 미각이 뛰어난 사람들은 덜 좋아한다. 그 말이죠. 좋아할 가능성이 더 적다. 무엇을? 단 음식들을. 그리고 미각이 뛰어난 사람들은 이거 하나에 are 걸리고 또 요렇게 걸리죠. tend to consume fewer high-fat foods. 고지방 음식을 덜 섭취하는 경향이 있다.
됐나요? 그런데 이 두 가지는 심혈관 질환에 대한 위험을 줄일 수 있다. 이 앞 내용이죠. 왜요? 단 것을 덜 좋아하고 고지방 음식을 덜 섭취하는 이 두 가지 사항들은 심혈관 질환의 위험을 줄일 수 있답니다. 단 거 덜 먹고 기름진 음식 덜 먹는 게 심혈관 질환 예방에 도움이 된다는 얘기죠. 계속 보겠습니다. Super tasters also tend to react more negatively to alcohol and smoking, thereby reducing their likelihood developing drinking problems or nicotine addiction. 자, 미각이 뛰어난 사람들은 또한 반응하는 경향이 있다. 더욱 부정적으로 반응하는 경향이 있다. 무엇에 반응하는 경향이 있다? 알코올과 스모킹, 음주와 흡연에 좀 더 부정적으로 반응하는 경향이 있습니다. 미각이 뛰어난 사람들은요, 술도 잘 안 먹고 담배도 안 피는가 봐요. thereby, 여기죠. 그렇게 함으로써, 얘는 의미를 좀 더 연결해주는 그런 말이고요. 분사 구문이에요. 그리고 뭐 한다? 이러한 반응이 이렇게 부정적으로 보임으로써 분사 구문, 그리하여 줄인다. 그들의 가능성을, 무엇의 가능성? drinking problems, 음주 문제, 음주 문제나 니코틴 어딕션, 흡연의 중독, 니코틴 중독의 요거 발전이라고 하면 이상하죠. 안 좋은 병, 건강상에서는요, 병이 일어나다, 발생하다, 병에 걸리다 그런 말이에요. 음주 문제나 니코틴 중독 같은 것을 발생할 가능성, 그렇게 보세요. 가능성을 줄여줍니다. 즉 알코올과 술과 흡연의 부정적 반응을 보이니 술 마시겠어요? 안 마시지. 담배 피겠어요? 잘 안 피지. 그런 것도 일으킬 그런 건강상의 문제를 또 줄여준다 이 말이죠. 됐나요? The only health disadvantage which is identified for super tasters thus far is that they respond more negatively to many vegetables, which seems to hold down their vegetable intake. 자, 이 문장에서 주어는 요겁니다. 주어, the only health disadvantage. 요거는 뭘까요? 분사의 후의 수식이죠. 전명구가 뒤에 있으니까 identified가 disadvantage 뒤에 있는 거예요. thus far는 so far와 같은 말로서 지금까지라는 말입니다. 지금까지. 이 전체 문장의 동사는 is이며 대절 이하가 보어로 쓰여 있습니다. 자, 그러면 해석을 여기서 해보겠죠. 지금까지 미각이 뛰어난 사람들에 대해서 identified, 알아내진, 식별되어진, 확인되어진, 여기죠. 유일한 건강상의 단점은 이렇게 나옵니다. 됐나요? 지금까지 식별된, 알아낸, 밝혀진 미각이 뛰어난 사람들에 대해서 확인된 건강상의 유일한 단점이라고 하는 것은 됐죠. 그들이 좀 더 부정적으로 반응한다는 것이다. 무엇에? 많은 야채들에. 리스판드가 to에 걸리죠. 여기까지 됐나요? 자, 컴마치고 그런데 그것은 앞 내용, 많은 야채에 부정적으로 반응하는 이런 내용들은 seems 보입니다. 뭐 하는 것처럼 그들의 야채 섭취를 hold down, 억제하다. hold, 붙잡은데 아래로 꾹 눌러서 붙잡으니까 억제하는 거죠. 억제하는 것처럼 보입니다. 미각이 뛰어난 사람한테의 건강의 단점은 채소에 대해서 좀 부정적으로 보이게 하고 부정적인 반응을 하게 하고 또 그런 점이 뭐한다? 채소, 야채 섭취를 억제하는 것처럼 보인다. 나 야채 싫어, 배추 싫어, 시금치 싫어 하니까 야채를 잘 안 먹는데. 자, overall, however, 하지만 전반적으로 super tasters tend to have better health habits than non-tasters. 여기까지 끊어볼게요. better than 나왔죠? 미각이 뛰어난 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 더 나은 건강상의 습관을 가지고 있는 경향이 있다. 자, thanks to 무엇 덕분에 their strong reactions to certain tastes. 특정 맛에 대한 그들의 가지고 있는 강한 반응 덕분에
미각이 뛰어난 사람들은 그렇지 않은 사람들보다도 더 좋은 건강 습관을 갖는 경향이 있다. 특정 맛이 뭐였습니까, 여러분? 단맛과 쓴맛. 또 어떤 거 음식으로는 알코올과 음식은 아니지만 기호식품으로는 음주와 담배 이런 것들 부정적인 반응을 좀 보이죠. 자, 글의 전반적인 내용은요. 미각 민감도가 식습관과 건강에 미치는 영향이었고요. 내용 전개를 살펴보면 미각이 뛰어난 사람과 미각이 덜 발달된 사람의 차이였고 미각이 뛰어난 사람들이 단맛, 쓴맛, 알코올, 니코틴 등에 더 민감하게 반응한다는 내용을 적었고요. 이런 차이가 식습관과 건강에 영향을 미쳐서 심혈관 질환의 위험을 낮추거나 채소 섭취를 줄이는 등의 결과를 초래했다. 이런 내용을 담고 있습니다. 네, 여기까지 애널리시스 살펴봤습니다. 정독 3회 이상 하시고 그 다음에 practice 1 나가시기 바랍니다. 아시죠? 네, 저희는 practice 1으로 넘어갑니다. 올림포스 영어 독해 기본 1 유닛 5의 practice 1 살펴봅니다. 여러분 머티리얼 준비되셨죠? 자, 출발하겠습니다. 조금 복잡해져 이제 유닛 5부터. 준비되셨나요? Every society has its cognitive police officers or gatekeepers who together define the fundamental cognitive orientation of the people and principally oversee the approved characterization and the defense of the social norms. 자, 이게 한 문장인데요. 일단 접속어의 역할하는 관계사절 빼고 and 대등 연결 빼고 나가서 보면 딱 보면 주어, 동사, 목적어, 삼형식 구조가 되네요. 삼형식 구조 보시죠. Every society 단수 취급하죠. 모든 세상은 사회는 가지고 있다. 그 자신만의 인지적인 그 전에 경찰관이나 gatekeepers 문지기 인지적 경찰관이나 문지기 등을 가지고 있는데 그런데 그들은 이렇게 하고 나가면 좋아요. 맞지 아니지만 컴마 찍고 후 관계되면서 계속적 용법처럼 해석하는 게 정신건강에 좋습니다. 그런데 그들은 힘을 합쳐서 함께 정의합니다. 무엇을? 규정합니다. 자, 근본적인 기본적인 인지적 성향을 cognitive orientation 누구의? 사람들의 근본적인 기본적인 인지적 방향 성향을 규정합니다. 됐나요? 그리고 주로 뭣도 합니다. 힘을 합쳐서 그들은 요 두 사람들은 oversee 감독도 합니다. and를 중심으로 뒤에 oversee는 이 and 앞에 동사원은 define과 같은 역할을 하죠. 그래서 주격은 who입니다. 그런데 그들은 규정도 하고 주로 감독도 합니다. 됐죠? 무엇을 감독하나요? 뒤에 여기서부터 보죠. 전명구 사회, societal norms, 사회 규범의 방어, 수호와 사회 규범의 승인된, 널리 통용되는, 즉 상식적인 이런 정도로 볼까요? characterization, 제1의 뜻 특성이죠. 예, 특성. 여기서는 그 사회적인 규범이 만들어지는 과정 정도, 그래서 규정 지어지는 방식 정도로 보시면 됩니다. 그런 의미로서 특성 하시면 되는데 여기서 뭐라고 어려운 말로 했냐? 정의라고 했습니다. 뜻이에요. 뜻. 승인된이라는 말은 널리 통용되는 상식적인 그런 말을 보시면 되겠습니다. 다시 한번 사회 규범의 널리 통용되는 정의와 뜻과 또 수호를 또 지키는 것을 주로 감독하고 사람들의 기본적인 인지적 성향을 힘을 합쳐 함께 규정하는 인지적 경찰관이나 문지기 등을 가지고 있다. 세상은. 됐죠? 자, 근본적인 인지적 성향이라고 하는 것, 그것은 사회 구성원들이 세상을 바라보고 이해하는 기본적인 사고 방식을 얘기합니다. 됐나요? 어쨌든 첫 문장이 예사롭지 않습니다. 모든 사회에는 나름대로 규정이 있다. 규를 감시하는 어떤 그런 존재가 있다. 그 말이죠. 그 다음 문장도 만만치 않죠. 보시죠. Among traditional African societies, 전통적인 아프리카 사회에서 this policing or gatekeeping role is performed mostly by the adult members through the acquisition of a library of ideas. because 접수사 친숙하니까 앞에서 끊어보겠습니다. 여기까지 보면 전통적인 아프리카 사회에서 이러한 폴리싱이나 게이트키핑 역할은
policing이요, 여러분. 우리가 잘 알고 있는 police에서 나온 말입니다. police. 그러니까 감시, 경찰 활동이죠. 감시 활동, 이렇게 연결되죠. policing role, gatekeeping role, 이렇게. 그래서 감시 활동, 문지기 역할, 그렇게 본 겁니다. 감시 활동하는 역할이나 문지기 활동하는 역할은, 그되죠. 수행되어집니다. 주로 누구에 의해? 성인 구성원들에 의해. 무엇을 통해서? acquisition, 습득을 통해서. 무엇의 습득? 되게 길죠? 네. 생각, 아이디어의 도서관의 습득. 이런 말 참 어렵죠? 그래서 이렇게 보십니다. library는, 예, 뭐라 하지? 이게 방대한, 도서관만큼이나 많은 정도 보셔야 됩니다. 예. 이것을, 예, 굳이 번역으로 보면, 생각의 서고, 도서관이에요. 생각의 도서관 습득. 이 말은 뭐냐 말이냐면, 방대한 양의 사고를 가지는 것이에요. 그런 그 말이에요. 습득. 묘대를 보면은 생각의 서고 습득을 통해, 이 말이 어렵잖아요. 방대한 양의 아이디어를 습득하여서가 됩니다. 방대한 양의 아이디어를 습득함으로써 성인 구성원들에 의해 주로 수행되는 것이 이런 감시 역할과 문지기 역할이에요. 우리도 그랬죠. 옛날에 동네에서 제일 시골에서 뭐 거의 헌법처럼 지켜지는 게 뭐예요? 어르신 말씀이잖아요. 그런 내용과 똑같습니다. Because, 왜냐하면 they are believed to have accumulated the knowledge and wisdom of the society. 이 말입니다. 자, 여러분 요거 보세요. 수동태 플러스 to 부정사는요. 수동태 다 해석, 여기 to까지 해석하지 말고 비동사는 시제만 있고 뒤에 있는 to 부정사의 동사 원형만 해석해도 됩니다. 이렇게 하면 편해요. 왜냐하면 그들이 가지고 있기 때문이다. 이렇게 하시면 돼요. 무엇을? 미안합니다. have accumulated 여기까지 되네. 왜냐하면 그들이 축적했기 때문이다. 그 사회의 지식과 지혜를 습득했기 때문이다. 이렇게 하시면 편해요. 어른들이 현명하시잖아요. 예. 선생님 저는 불안합니다. 그러면 수동태를 살려서 해석하십니다. 뭐뭐해진다. are believed니까 여겨진다, 믿어진다잖아요. 뒤에 나와 있는 보호에다가는 뭐뭐로로 붙이면 됩니다. 보세요. 왜냐하면 그들이 사회의 지식과 지혜를 축적했다고 믿어지기 때문이다. 여겨지기 때문이다. 이렇게 하시면 됩니다. 아셨죠? 자, 두 번째 문장에서 조금 여러분들이 힘들어할 게 a library of 이 부분이고요. 그 다음에 are believed to 이 부분입니다. 방금 설명했던 내용 잘 필기 하셨다가 다시 한번 문헌을 참고해 보시든지 하시기 바랍니다. 됐죠? 다음 No wonder then that the Akan of Ghana has wise sayings and proverbs such as each time an elderly dies, it is as if a library had burned down. 자, then 그렇다면 No wonder 대수로 나가죠. 고등학교 1학년 기본 출판사에 따라 다르겠지만 기본 어휘에 나오죠. No wonder that 대트야는 의심할 여지가 없다. 대트야는 놀랄만한 일이 아니다 라는 표현이죠. 자, no wonder that 대트야는 놀랄 일이 아니다입니다. 그렇다면 대트야는 놀랄 일이 아니다. 뭔데? 가나의 the Akan 아칸족이 가지고 있다는 것은 놀랄 일이 아니다. 무엇을 가지고 있답니까? 그 현명한 속담과 격언을 가지고 있다는 거. 가령 뭐와 같은 each time 뭐뭐 할 때마다 an elderly dies 노인 한 명이 죽을 때마다 그것은 마치 뭐와 같다? 도서관 하나가 불타 쓰러진 것과 같다. burn down은 불타 없어지는 거예요. 예, 노인 한 분이 돌아가시면은요, 도서관 한 개, 건물 한 동이 불타 없어진 것과 같다. 마치 뭐뭐 한 것과 같다. 그 말입니다. 됐나요? In addition to acting as guides to the land and its flora and fauna, elders convey knowledge to youngsters individually by telling stories and thus overseeing their learning process. In addition to 뭐뭐 하는 것 외에도 뭐뭐 할 뿐만 아니라 이렇게 번역되어 있죠. 뭐뭐 하는 것 외에도 자, act에서는 뭐뭐로서의 역할을 하는 겁니다.
자, 가이드, 안내자죠. 예. 뭐로의 안내자 또는 뭐의 안내자. 땅의 안내자로서의 역할. 아직 안 끝났네. to 이하의 전면구가 어디까지 연결돼? 여기서 여기까지. 땅과 땅의 플로라와 파우나에 대한 안내자로서의 역할 외에도 랍니다. 자, 플로라 and fauna. 식물, 동물을 의미하는 라틴어에서 온 단어입니다. 플로라는 식물, fauna는 동물. 자, 땅과 육지와 식물과 동물에 대한 안내자로서의 역할을 하는 것 말고도 elders, 노인들은 전달합니다. 지식을 젊은이들에게 각각 개별적으로 어떻게 해요? by ing 뭐뭐함으로써요. 이야기를 전달하면서 말함을 줌으로써 이게 뭐야? 말로 설명하는 거예요. 구육을 옛날에 우리가 흔히 말하는 라떼 있죠. 라떼 꼰대 아니에요. 이거 삶의 지혜를 전달해 주는 거죠. 지식과 지혜를. And thus 그리하여 overseeing their learning process 그 젊은이들의 학습 과정을 감독합니다. 분사구문이요. 이거 없어도 되는 거예요. 이렇게 하는 내용이 지식을 젊은이들의 개별적인 스토리텔링을 통해서 전달함으로써 그 결과 젊은이들의 학습 과정도 좀 감독하게 된다는 얘기죠. There's also a reverence of filial piety. 발음 어려워요. filial piety. The respect for the elderly that is equated with wisdom. 또한 있답니다. reverence, 숭상. 존경심 있는 거죠. filial piety, 효도. 자, filial은 라틴어의 자식이라는 뜻을 가진 filial과 신에 대한 경외라고 하는 뜻을 가진 라틴어 piety가 합쳐져서 효도라고 번역됩니다. 저도 효도가 영어로 뭔지 몰랐어요. respect 하는데 filial piety 멋있네요. 이런 단어 외워버리세요. 효도에 대한 경외, 숭상이 또한 존재하는데 다시 말해서 효도라고 하는 것은 뭐야? 여기 있네. respect for the elderly. 어려우면 이렇게 보면 되겠죠. 노인들에 대한 존중. 됐나요? 예. 존경. 예. 노인들에 대한 존경이라고 하는 효도에 대한 숭상이 존재하는데 또 that 이하는 뭐예요? 노인들에 대한 존중은 be equated with 뭐뭐과 동일시되다예요. be equated with 지혜와 동일시되는 노인들에 대한 존경심이라고 하는 효도에 대한 숭상, 공경 또한 존재한다. 그랬습니다. 어려운 단어들이 라틴어들이 좀 툭툭 튀어나와서 좀 어려움직합니다. 이 글 내용의 핵심은 전통적인 사회에서 노인의 지혜와 경험이 중요한 역할을 하며 노인에 대한 존경과 지혜의 전수가 사회의 가치와 규범을 지키는 데 중요한 역할을 한다는 내용이었습니다. 자, 내용 분석 조금만 해볼게요. 인지적 경찰관이라고 하면 사회에서 기본적인 인지적 성향과 규범을 정의하고 수호하는 사람들은 주로 성인들이며 그들은 사회의 지식과 지혜를 축적한 사람들이네요. 진짜 폴리스 오피서가 아니었단 말이죠. 아프리카 사회의 역할을 예로 들은 것 같은데요. 아프리카 전통 사회에서는 성인들이 생각의 소고, a library of ideas, 그죠? 그와 같은 지식의 저장소를 통해서 젊은 세대에게 지혜를 전하고 이를 통해 학습하는 과정을 감독한다고 합니다. 노인의 존경에 대한 관련된 내용에서는 가나의 아칸족과 같은 전통 사회에서는 노인에 대한 존경이 지혜와 동일시되며 이로 인해 노인의 죽음은 큰 상실로 여겨집니다. 노인의 역할에 대해서 원로들은 단순히 땅과 동식물의 지식을 전하는 역할을 넘어서서 이야기를 통해 젊은 세대에게 중요한 교훈과 지혜를 전하고 이를 통해 그들의 합승을 감독합니다. 결국 노인과 그들의 지혜가 사회에서 중요한 위치를 차지하며 이를 존중하고 보호하는 문화적 가치가 중요하다는 내용을 다루고 있습니다. 자, 노인 공경합시다. 올림퍼스 유닛 5 Practice 2 들어갑니다. 준비되셨나요? 자, 출발합니다. Building codes can reduce the adverse impacts of hazards. Building code라는 말 했죠. 원래 코드가 암호 부호인데 여기서 어떤 내용도 있어요? 법규입니다. 여기 한 단어입니다. 건축법, 건축법규. 외워놓으세요. Building codes. 건축법규는 줄일 수 있다. adverse 해로운 영향을 무엇이 가지고 있는 위험 요소의 해죠.
hazard, 위험 요소들이 갖고 있는 해로운 영향을 줄일 수 있다. 아직 위험 요소가 뭔지 몰라요. 건축을 함으로써 또 건축으로 인해 또 자연으로 인해 주변 요인으로 인해 발생되는 위험 요소들이 갖고 있는 그런 말이에요. 어떤 그런 해로운 영향을 줄일 수 있다. 건축법은 해로운 영향을 줄일 수 있구나 정도 보세요. For example, 어려우니까 예를 들어주잖아요. 예를 들어서 hurricane cliffs may prevent roofs from detaching from buildings during the high winds of passing tropical cyclones and thus prevent range damage. 이게 접속사 and 연결 나오고요. 구문이 있죠. 이런 구문들이 나오니까 정신이 하나도 없어요. 자, 예를 들면 hurricane cliff는요. 동영상질이 아니고요. hurricane 고정장치입니다. 자, 허리케인 고정용 장치, 클립이에요. 우리가 아는 클립. 이 허리케인 클립이라고 하는 것은 강한 바람으로부터 건물을 보호하기 위해서 사용되는 금속 고정 장치인데요. 미국 동부의 플로리다나 태풍, 열대성 저기압이 많이 발생하는 지역에서는 거의 법령으로 이런 금속 고정 장치를 부착하게 되어 있답니다. 그것을 허리케인 클립이라고 합니다. 그냥 허리케인, 태풍 고정 장치 정도 하시면 이해하기가 쉽겠네요. 자, 예를 들면 태풍 고정 장치는 may 뭐뭐 할지도 몰라요. prevent A from ing죠. A가 뭐뭐 하지 못하게 하다. 태풍 고정 장치는 지붕이 detaching 떨어져 나가는 것을 방지할 수도 있다. 뭐로부터? 건물로부터. 언제? high winds 이거요. 센 바람이죠. A passing tropical cyclone 지나쳐가는 열대성 저기압의 high winds 센 바람이죠. 센 바람 동안, 센 바람이 부는 동안 지붕이 건물에서 떨어져 나가는 것을 방지할 수도 있습니다. And thus, 그리하여 뭐 할 수도 있어요? 요 may prevent 나오죠. 비 피해를 예방할 수도 있습니다. 이 고정장치가. 지금 이게 무슨 말이야? 요 말 뒤에 나왔으니까 이것도 뭐야? 건축법에 들어있는 하나다라는 얘기입니다. 됐죠? 물리적 피해를 줄인다는 겁니다, 지금. 자, 그 다음 문장. However, 하지만, as with, 뭐뭐에서 마찬가지로 외우세요. as with, engineered structures, 공학적 구조물에서와 마찬가지로, building codes have their limitations. 건축법규는 그 자신만의 제약도 가지고 있다. 자신만의 한계가 있습니다. 자, 그러면 공학적 구조물이라는 게 뭐야? 과학적 원리와 정밀한 설계를 바탕으로 만들어진 구조물을 얘기하는데 그런 게 뭔데? 다리, 댐, 고층 빌딩 있죠? 롯데타워나 육산빌딩 같은 거 바람이 불면 좌우 30cm씩 흔들린다잖아요. 봤습니다. 제가 옛날에 어렸을 때 TV 디시에서 정말 30cm씩 앞뒤로 흔들리더라고. 육산빌딩이. 그렇게 정밀한 설계를 바탕으로 만들어진 구조물입니다. 그게 공학적 구조물이에요. 공학적 구조물에서와 같이 마찬가지로 건축법은 한계가 있다. 무슨 말이에요? 뒤에 설명하겠죠. It was reported that in the wake of Hurricane Andrew, which struck South Florida in 1992, officials realized that strict building codes would not prevent serious damage. 좀 길어 보여. 제가 앞선 유닛에서 it와 대사에 수동태가 있으면 여기서 여기까지 해석하지 않아도 된다고 그랬었죠. 핵심 내용은 뒤에 나오니까요. 자, in the wake of 뭐뭐가 지나간 후에죠. 허리케인 앤드루가 지나간 뒤에 그런데 그것은 1992년도에 플로리다 남부를 강타했는데 관리들은 깨달았다. 주어동사 목주어 대트절이죠. 뭐라는 걸 깨달았어요? 무시무시한 엄격한 건축법도 심각한 피해를 예방하지 못할 것이다 라는 사실을 깨달았답니다. 엄격한 건축법만으로도 완벽한 보호가 어렵다. 충분하지 않다라는 걸 깨달은 겁니다. 법만으로. 막 물리적 피해는 줄일 수 있겠지만 심각한 피해까지는 막을 수 없대. 법규만으로는. 됐나요? 그러한 내용이 it is that 라 그러한 내용이 보도 되었답니다. 보도되었대. 뭐뭐라고들 보도되었. 전해진 거예요. 그렇게 본 거예요. 이것은 it that 가주어 진주어입니다. 그럼 이 내용으로 이렇게 봐요. 이렇게 전해졌다. It was reported that 뭐뭐라고 전해졌다.
뭘래요? 그럼 여기서 요 뒤에서부터 해석이 되겠지. 관계대명사의 삽입절인데 마치 한정적 용법인 것처럼 제한적 용법인 것처럼 뒤에서도 해석해. 뭐 그렇게 하고 싶어도 해요. 1992년대 플로리다 남부를 강타했던 허리케인 앤드루가 지나간 뒤에 엄격한 건축법이 심각한 피해를 예방할 수는 없다는 것을 관리들이 깨달았다고 전해졌다. 이렇게 나오는 거죠. 우리는 어떻게 하라고? 여기까지 해석이 된다고. 실제로 여러분들이 영자신문이나 수능을 풀 때는 그렇게 하셔도 됩니다. 이런 거 어떻게 해요? 뭐뭐 후에 지나간 뒤에 그런데 그것은 하면 되죠. 또 뭐뭐 했는데 이렇게 하면 돼요. 연습해 보시면 됩니다. 예. Furthermore, 게다가 나열하는 접속어죠. Earthquakes are typically designed to prevent buildings from collapsing, not to maintain structural integrity of the building and ensure habitability after large earthquake. 어이구야, 문장의 증언에 게다가 지진 법규는 코드 법규예요. 지진 법규는 전형적으로 일반적으로 디자인되어서 고안되었어요. 뭐 하기 위해서 목적을 나타냅니다. prevent from ing죠. 건물들이 collapsing 하는 것을 붕괴되는 것을 예방하도록 지진 법규는 일반적으로 설계되어 있습니다. 뭐 하기 위해서가 아니라요. 건물의 이렇게 보세요. 건물의 구조적 온전함을 유지하기 위해서가 아니라 또는 뭐 하기 위해서 엄청난 거대한 지진 이후에 거주 안전성, 주거 안정성을 보장하기 위해서가 아니라 그러니까 이 and 뒤에 인슈어는 and 앞에 maintain과 똑같이 not to의 지배를 받습니다. 그러니 마지막 여기다가 붙이세요. 건물의 구조적 온전함을 유지하고 거대한 엄청난 지진 이후 주거 안정성을 보장하기 위해서가 아니라 건물이 붕괴되는 것을 막기 위해 방지하기 위해 일반적으로 설계된 것이 뭐다? 지진 법규다. 됐나요? 예. integrity 온전성, habitability 주거 안정성, 거주 적합성. 됐죠? 요거 주의하시기 바랍니다. This policy increases human survival rates in earthquakes, but is less effective in reducing the economic impact. 자, 이 정책은 지진요 정책이죠. 예. 증가시킵니다. 인간의 생존율을 지진에서. 그렇지만 이 정책은 덜 효과적입니다. 좀 쓸데가 없어요. 뭐 하는 데 있어서는 경제적 영향을, 경제적 손실을 줄이는 데 있어서는 미비했답니다. Furthermore, 게다가 이거 똑같은 거 두 개 있으면 순서 맞추기 문제 힘들겠네요. 게다가 더욱이 building codes are the offspring of public policy, and policy is vulnerable to inequity in its application across the breadth of society, and may be ignored or not enforced. 어려운 거 그죠? 예. 다행스럽게 반점을 실해요. 안 그러면 숨막혀 죽으니까 접속사로 연결되고요. 또 반점 실해요. 안 그러면 숨막혀 죽으니까 끊어서 해석하세요. 자, 게다가 더욱이 건축법은 공공정책의 산물이다. 산물입니다. 공공정책으로 인해 만들어진 것이다. 공공정책으로. 그리고 여기서는 일반적인 필자의 주장, 세상의 진리를 말하고 있습니다. 무릇 정책이라고 하는 것은 be vulnerable to 뭐뭐에 취약합니다. 취약하다. 정책은 뭐뭐에 취약해. 뭐에? inequity. 불평등에 취약해. 정책이 불평등에 취약하면 정책이 불평등하겠네? 그런 말로 보세요. 뭐에서 정책은 또 불평등해? 그 정책의 적용에 있어서. 어디에? 사회의 폭을 가로질러서 이걸 뭐라고 해? across the breadth of를 전반에 걸쳐서 그래요. 사회 전반에 걸쳐. 필기하세요. 이 breadth는 폭을 말해요. 여기서까지 폭. 예. 사회의 폭을 가로질러서 그러니까 사회 전반에 걸쳐서입니다. 사회 전반에 걸쳐 정책을 적용하는 데 있어서는 정책을 적용하는 데 있어서 불평등하다.
됐나요? 반점 쉬었죠? 그래서 정책이라고 하는 것은 또 뭐 할 수도 있어? 무시당할 수도 있고 또는 are not enforced, done의 don, 실행되지 않을 수도 있어. 세상이 그래요. 정책을 법안으로도 만들어 놓고 정책으로 됐지만 어느 지역은 해주고 어느 지역은 안 해줄 수도 있고요. 어떤 때는 무시당할 수도 있고 다음에 하지 또는 아예 실행 안 할 수도 있어요. 예, 그 말을 얘기하고 있습니다. 자, 건축법이 공공정책을 통해서 만들어졌지만 적용하는 데 있어서는 사회 전반에 걸쳐 불평등하게 진행되거나 안 될 수도 있다라는 말을 하고 있습니다. 자, 이 글은 건축법규가 재해로 인한 피해를 줄이는 데 중요한 역할을 하지만 충분한 해결책은 아니다라고 말하고 있습니다. 건축법규, 빌딩 코드가 갖고 있는 장점은 강한 바람이나 지진으로 붕괴되는 것을 방지해서 인명피해를 줄일 수 있습니다. 근데 한계로는 강력한 법규가 있어도 심각한 피해를 완전히 막지는 못한다는 것이죠. 지진 법규는 붕괴 방지에 초점이 맞춰져 있어요. 건물이 붕괴되는 것을 예방하도록 설계되어 있어. 그러나 지진 이후에 건물 주거 가능성은 또 고려되지도 않아. 예. 정책적 문제로 인해서 건축법규가 불평등하게 적용되거나 시행되지 않을 수도 있다라고 필자는 경고하고 있고요. 건축법규는 재해 피해를 줄이는 데 중요한 역할을 하지만은 효과에는 한계가 있으며 정책적 문제로 인해서 제대로 시행되지 않을 수 있다라는 점을 이렇게 말미에 거론하고 있습니다. 이 사회의 좀 이렇게 역설적인 측면을 말하고 있네요. 네, 여기까지 practice 2 살펴봤습니다. 올림포스 독해의 기본 2022 개정판 Unified Practice 3 들어갑니다. 머티리얼 펴시고 시작하겠습니다. Harvard business professor Alison Woodbrooks has done studies that show how stress and anxiety change based on what we tell ourselves. 의미의 긴 거, 그죠? 하버드 비즈니스 프로페서, 하버드 경영대학원 교수입니다. 하버드는 경영대학원이 유명하기 때문에 하버드 비즈니스 스쿨이에요. HBS. 특별한 설명 없이 하버드 비즈니스 프로페서 하면 경영대학원 교수입니다. 하버드 경영대학원 교수. 예. 앨리슨 우드 브룩스는 실행하였다 한 연구를 여러 가지 연구를 실행했습니다. 자, 뭐 하는 연구를 했냐면 다음과 같은 연구입니다. 주격이죠. 어떻게 스트레스와 불안이 이게 주어이고요. 쇼 이하의 하우 명사절에 주어이고 동사가 체인지입니다. 어떻게 스트레스와 불안감이 변하는지를 보여주는 연구를 실시했습니다. 뭐를 근거로, 뭐를 통해서? What we tell ourselves. 자, 관계되면서 아시죠? 우리가 스스로에게 말하는 것을 바탕으로 해서. 자, 우리가 스스로에게 하는 말이 뭘까요? 예, 마음속에서 하는 말, 생각, 자기 암시, 자기 대화입니다. 그것을 우리가 자신에게 말하는 바에 따라 상당히 어렵죠. 우리가 자신에게 말하는 것을 기본으로 하여 스트레스와 불안이 어떻게 변하는지를 알려주는 연구, 보여주는 연구를 실시했답니다. 됐죠? 이 사람 브룩스입니다. 예. 브룩스스. 자, 이런 표현 오랜만에 보네요. S로 끝났는데 또 S 붙이는 발음이죠. 브룩스스 이렇게 할까요? 아, 이거 확인 안 해봤는데 이거. 예. 여기까지만 했으면 좋겠는데. 셜록 홈즈. 그럼 셜록 홈즈의는 어떻게 하나? 예. 이거 없는 것 같은데 있네. 예. 굳이 복수형이 아니라는 것을 S로 표현하려고 했는가도 모르겠습니다. 나중에 한번 살펴서 학생 아시는 분들 조사했으면 댓글로 좀 알려주세요. 브룩스 S로 끝나는 명사. 복수형이 아닌데 발음이 S로 끝났는데 소유격에 또 점 찍고 S를 하는지 어퍼스트로피를 찍고 S를 썼는지. 예. 예. 브룩스 저는 스 발음 하나만 낼게요. Brooks' experiment sounds like a blast or a nightmare depending on your perspective. depending on 뭐뭐에 따라서 여러분의 관점에 따라서입니다. 브룩스의 실험은 요거 주의하세요 여러분. sound, feel, taste, smell 이런 거 있죠. 이 형식 동사입니다. 이 형식 동사의 기본은 be, become인데요. 이다, 보인다라고 하시면 됩니다. 브룩스의 실험은 뭐뭐처럼 보입니다. 들린다? 하지 마세요. 뭐뭐처럼 보입니다. 뭐처럼? 악몽이나 blast처럼 보입니다. blast는 원래 한 번의 폭발이에요.
근데 이거 사람의 감정이나 어떤 이런 기분으로 묘사할 때는 흥이남이에요. 흥이남. 신나는 경험도 번역이고 흥겨움이에요. 흥겨움. 블룩스가 한 실험은 여러분 관점에 따라서 흥겨움이나 악몽처럼 보여요. 아직 우리는 이게 무슨 소리인지 몰라. 자, 브룩스 여성인가 봐요. She took a group of subjects with stage fright to a crowded bar with stage and had them get up there and sing. 자, 이거 with stage fright 명사하고 전명구예요. stage fright 이거는 무대 공포증입니다. 자, 그 다음에 take A to B예요. A를 B로 데려가다예요. 데려가다. 또 나왔죠. crowded bar 혼잡한 바입니다. 술집. 이거 똑같은 구조입니다. 무대가 있는 바예요. 또 여기는 뭐겠어? 그러면 무대 공포증이 있는 a group of subjects입니다. 됐죠? 일단 여기까지. 주어는 여전히 she입니다. 여기서도 she예요. 자, 브루크는 한 무리의 피실험자들을, 실험 대상자들을, 어떤 실험 대상자요? 무대 공포증이 있는 실험 대상자 무리들을 무대가 있는 아주 사람들이 많은 술집으로 데려갔어요. 바로. 그리고 그녀는 여전히 have, 사람, 동사원형, 사역동사죠. 시켰습니다. 그들에게 get up there, 거기서 일어서서 sing, 동사원형, 노래하도록 시켰어요. 골 때리죠. 예. 무대 공포증이 있는데 무대가 있는 아주 사람들이 많은 술집에 데려가서 거기서 벌떡 일어서서 노래하게끔 시킨 거야. 엄청난 자극을 준 거죠. 외적 자극을. 자, 궁금해집니다. All the subjects arrived nervous as expected. 요거야. 뭐 시험과 상관없는 내용이지만 이동동사, 움직임을 나타내는 동사 뒤에 형용사가 올 때는요. 이 형용사를 뭐뭐 한 채로 하시면 됩니다. 또는 그냥 얘를 become으로 해석해도 됩니다. 모든 피실험자들은 긴장했답니다. 예상했던 것처럼. 편하죠, 여러분? 이동동사 뒤에 형용사가 오면 형용사 했다 하시면 돼요. 근데 그 형용사한 상태가 상태로 도착한 거야. 그러니까 어려운 경우에는 그냥 얘를 become으로 봐도 되고 또 정석적으로 할 때는 이 뒤에 형용사를 뭐뭐 한 채로, 뭐뭐한 상태로로 해도 됩니다. 자, 모든 실험자들이 긴장한 상태로 도착했다. 예상대로. But Brooks measured whether or not having them change their language, calling their nerves excitement, made any difference. 자, 이렇게 대시가 나온 경우 되게 헷갈리죠. 자, 천천히 봅시다. 주어, 동사, 동사의 목적으로서 whether 명사절이 어디까지 나왔어? 여기까지 있어야 되겠지. 브룩스는 측정했다. whether 이하를. 이렇게. 됐나요? 네. whether 이하도 명사, 절 했잖아요. 제가. 그러면 주어와 동사가 있는 거예요. 다만 이 부분은 인지 아닌지 이렇게 의미를 갖게 있고요. 요거 보세요. have, 사람, change. 사역동사잖아요. 그죠? 그러면 뒤에 문장의 절이 나오려면 얘가 동명사 주어가 돼야 되고 여기 있네? 동사 여기 있네? 예. 그럼 이렇게 보지. 그들로 하여금 그들의 언어를 바꾸게 하는 것. 됐나요? 그들에게 언어를 바꾸도록 시킨 것이 이게 주어. 대시 안에서 make any difference, made any difference. 어떠한 차이를 만들었는지 아닌지를 측정했다. 이렇게 보세요. 다시 한번. 이건 내비두고 맨 마지막에 붙여보기가 이거 having them change their language made any difference. 그들에게 언어를 바꾸도록 시킨 것이 어떤 차이를 만들어냈는지 측정했다. 됐나요? 또 아닌지 또 측정했다. 여기까지 되죠? 그렇다면 그들의 언어를 바꾸도록 시킨 거 이걸 다시 부연 설명하고 있어요. 어떻게 한 거? Calling their nerves excitement. 요거 주의하세요. 저 사람 스페인 사람인데 뭐 중국어 쓰래. 나는 한국인인데 갑자기 몽골어를 쓰래. 그거 아니에요. 여기 있잖아. 우리 스스로에게 말하는 것. 이거 얘기한 겁니다. 내면의 언어겠지. 예. 그들의 nerves. 이게 신경도 있어요. 단어가 nerve가. 예, 신경, 그 연결망. 근데 긴장이라는 뜻도 있습니다. 자, 그들의 긴장을 내부의 언어죠.
excitement, 흥분이야! 라고 부르게 하는 것입니다. 지금 여러분들 저 눈이 커지고 심장이 떨려요? 저 좀 쳐줘요? 아니, 그 긴장한 게 아니고 흥분된 거야 라고 이렇게 부르는 것이에요. 그런 행위를 그들의 언어를 바꾸도록 시킨 것, 바로 그렇게 한 것이 어떠한 차이를 이뤘는지 아닌지 측정한 겁니다. 어이구 설명 길었네. The results were eye-opening. 결과는 눈을 확 뜨게 한 것이다. 놀랄만 했다. The decision to tell themselves that the feeling they were experiencing was excitement helped them convert the energy into something positive, even useful. 였어요. 명사 decision 뒤에 to 부정 나왔으니까 뭐뭐 하는 결정이죠. 자, tell은 사형식 동사죠. 사형식 동사, 간접 목적어, 직접 목적어 두 개 나왔죠. 대절이가 나왔습니다. 그들 스스로에게 that 이하라고 말하는 결정은 얘가 주야. 전체 문장에 동사 어디 때? 예, 여기 나옵니다. 얘가 동사입니다. 도움을 주었다죠. 아직 이 부분 안 했어요. 가르친 부분 여기 여러분도 이렇게 해놓으세요. 그들 자신에게 that 이하라고 말하도록 하는 결정은 도움을 주었다. 그들이 에너지를 뭘로 바꾸는데 도움을 줬어요? 뭔가 긍정적인 것, 심지어는 유용한 것으로 에너지를 바꾸도록 도움을 주었다. 자, 어떤 내용을 그들 스스로에게 말하도록 하는 결정이었을까요? 여기 보세요. The feeling they were experiencing one thing. 명사, 동사, 또 동사. 예, 두 번째 명사부터 또 다른 동사 나오기 전에 이 부분은 앞에 feeling을 수식하는 형용사절입니다. 그들이 당시에 경험하고 있었던 그 감정이 흥분이다 라고 스스로에게 말하도록 한 결정. 이게 뭐요? 언어를 바꾼 거지. 언어. 내면의 언어를 바꿔버린 거야. 이렇게. 요 실험 내용이죠. 그들에게 언어를 바꾸게 한 것이 어떤 차이를 만드는 측정했어. 야, 지금 여러분들이 갖고 있는 그 감정이 원래 이 감정은 원래 뭐예요? 이 감정은 원래 흥분이었지. 흥분. nerve죠. nerve. nerve. 예. nerve를 이건 nerve였는데 이거를 excitement, 흥분이라고 바꾼 거래. 여러분 그들이 겪고 있는 감정을 흥분이라고 스스로에게 말하도록 한 결정이 그들로 하여금 에너지를, 내적 에너지를 뭔가 긍정적이고 심지어는 유용한 것으로 바꾸는데 도움을 줘버렸대요. 자, 사람들이 자기 자신에게 어떤 감정에 대한 해석을 긍정적으로 전환시킴으로써 에너지를 긍정적이고 유용한 방향으로 바꾸는 방법을 보여줍니다. 글 내용의 전반적인 핵심 내용은 자기 자신에게 말하는 방식이 스트레스와 불안을 어떻게 변화시킬 수 있는가, 특히 언어의 변화를 통해 감정을 긍정적인 에너지로 전환하는 방법에 대한 연구를 다루고 있습니다. 자, 이 연구에서는 긴장감을, nerves를 흥분이라고 재정의함으로써 사람들의 감정 상태가 달라지고 그들이 에너지를 긍정적이고 유용한 방향으로 바꿀 수 있다는 점을 보여주고 있습니다. 자, 우리 할 수 있어. 하자, 가자. 그러면 하는 거예요. 그런데 나는 피곤해. 오늘 공부할 수 없어. 그러면 공부 못하는 거지. 네? 피곤한 건 내 육체일 뿐이야. 내 마음은 피곤하지 않아. 라고 하면서 내가 오늘 1시간 덜 늦게 자더라도 나는 결코 쓰러지지 않아. 라고 마음을 먹는 게 용기 있는 거죠. 나 1시간 덜 자면 내일 죽을지도 몰라. 이거는 나약한 거야. 절대 1시간 덜 잔다고 쓰러지지 않습니다. 네, 여기까지 프랙티스 3 살펴보고 우리는 서술형과 논술형 지문 두 개 더 살펴보겠습니다. 열공하세요. 올림퍼스 2022년 개정판 독해 기본 1 유닛 5 서술형 프랙티스 갑니다. 여러분 교재에서는 프랙티스 3 다음에 예문이 나와 있겠죠. 시험 폼에 들어간 학교도 있겠고 안 들어갈 학교도 있겠지만 아직 예측할 수 없으니까요. 미리 선행한 학생들을 위해서 살펴봅니다. 자, 준비되셨죠? 비교적 평이하고요. 눈여겨보시면 따라갈 수 있습니다. 빨리 끝내보겠습니다. I met a CEO once who had an amazing approach to problem solving. 나는 이때 once 붙여주세요. 옛날에 한 번 CEO를 만났는데 그런데 그가 놀라운 접근 방법을 가지고 있었다. 뭐에 대한 전명구죠? 문제 해결에 대한 놀라운 방법을 approach, 접근 방법이죠. 가지고 있었다. 원래는 이렇게 봐야 되죠. 근데 우리는 이렇게 직독직히 하니까 나는 만났다. 한번 옛날에 한 CEO를 만났다. 그런데 그는 놀라운 접근 방법을 가지고 있었다. 문제 해결에 대한. 이렇게 보시죠.
됐죠? Whenever his organization had a problem, 뭐뭐 할 때마다 부사절 접사죠. 그의 조직이 문제가 있을 때마다 he would 줄임말이에요. would 과거의 불규칙 습관 뭐뭐 혼했다. He would gather information about it. 그 문제에 관한 정보를 수집하곤 했다. 됐죠? 여기까지는. 자, once he had. once 뒤에 주어 동사. 접속사로 쓰이게 된 once는요. 두 가지 뜻으로 쓰입니다. 첫 번째, 일단 뭐뭐 하면. 두 번째, 뭐뭐 하고 뭐뭐 하자마자 이렇게 하자마자도 되는데요. 이제 뭐뭐 하면 일단 뭐뭐 하면인데 일단이라는 말을 빼네. 뭐뭐 하면 그렇게 보시죠. once 주어 동사는 주어가 동사 하면이란 뜻입니다. 자, once he had all the information 일단 그가 모든 정보를 수집하면 he would say to his people 만약 he가 어디에서 CEO가 장군이었다면 이때 people은 부하들이고요. 그러니까 임금이었다면 왕이었다면 people은 백성이 됩니다. 근데 여기서 CEO니까 직원들이겠지. 그는 말하곤 했다. He would say 자기 직원들에게 뭐라고 말했느냐? Okay, we are going to go to solution now. Be going to죠. 자, 이제 우리는 해결책으로 나아갈 겁니다. 해결책을 찾으러 나아갈 겁니다. But 하지만 before you do that, 우리가 그 일을 하기 전에 I want you to spread out around the building and sit quietly or take a walk for about half hour. 여기까지 끊어요. 일단 끊어봐요. want 목적어 to 부정사. 이거 보세요. 그런데 병렬 접속사가 있네. 병렬 접속사 뒤에 동사 원형 sit와 take는 그 앞에 있는 동사의 원형과 똑같은 역할을 해. spread out을 봤더니 to 부정사로 연결됐네. 그렇다면 이놈은 I want you와 연결된 겁니다. to spread out and to sit quietly or to take a walk로 연결돼. 되셨죠? 자, 하지만 우리가 그렇게 해결책으로 찾으러 나서기 전에 저는 원합니다. 여러분들이 건물 주변에 spread out, 흩어져서 조용히 앉거나 약 half hour, 30분 정도 동안 산책하기를 바랍니다. 명령이에요. 오영씨. 됐죠? Whatever you do, I want you to quiet yourself. Whatever you do. 복합관계 부사 양보의 의미를 나타내는 그게 아마 학교나 전통 문법을 가르치는 학교에서 말할 거예요. 학원에서. 여러분이 무엇을 하든지 간에 이렇게 여러분이 하는 모든 것 이상하죠. 여러분이 무엇을 하던 간에 I want you to quiet yourself. 오호, 세상에 want 목적어 to 부정사니까 quiet는 동사여야 하는데 동사 quiet의 뜻은 뭐다? calm down. 진정시키다 라는 뜻입니다. 이렇게. 여러분이 무슨 짓을 하든지 간에 좋으니까 저는 여러분들이 스스로 자신을 진정시키기를 원합니다. 좀 이제 차분히 가라앉히시기 원합니다. 자, 우리는 무슨 일을 하기 위해서 그래요? 해결책을 찾으러 나가기 위해서 사전 단계를 이렇게 주문하고 있는 거예요. 그러면서 한 가지 더 경고하죠. No telephone. 전화기 금지. Nothing to read. 읽을 것 아무것도 없어요. 읽을 것도 뭐 읽어서도 안 돼요. 이런 말이죠. And I want you to look for the answer within. 그랬어요. 이 부사입니다. 내부에서 안에서. 어디? 건물? 아니, 건물 밖으로 나갔는데 여러분 안에서. 그리고 저는 원합니다. 여러분들이 여러분 스스로의 내부에서 해답을 찾기를 원합니다. 오, 멋진데요. He told me it blew his mind to see how people's clarity and decision-making capacity would come back when they had a chance to quiet themselves and think through something without all kinds of distractions. 문장이 엄청 길어요. 엄청 길어. 이게 이런 식이야. 올림포스 나빠요. 올림포스 나빠요. 자, 주어, 동사, 간접 목적어, 사기식 동사니까 직접 목적어인데, 오호, 이놈이 세상에 나 이런 거 좀 봐서. 아니다. 요, 대생략이야. 아이고, 나 참나. He told me that. 이렇게 해야 되겠지. 그 뒤에, it, to, 가, 주어, 진, 주어, 절로 쓰는 겁니다. to 이하하는 것, 바로 그것이 그의 마음을 훅 불어버렸대. 자, blew one's mind, 뭐라고? blew one's mind. 마음을, 정신을 훅 불다. 그러면 깜짝 놀라잖아요. 훅 불면
내 마음에 바람이 불어와. 예. 깜짝 놀라게 하다, 충격을 주다예요. to 이하한 그것이 그를 깜짝 놀라게 했다라고 나에게 말했네. 예. 이 전체가 직접 목적 맞네. 이 전체가 직접 목적으로 대절, 예. 대생략. 예. 헷갈립니다. 이렇게 헷갈려요. He told me that, yeah, it blew his mind to see. 이렇게. 예. 그가 내게 말하기를 to see 한 것이 그를 깜짝 놀라게 했다고 말했습니다. 그럼 to see가 뭐냐? to see가 How people's clarity and decision-making capacity would come back. 여기까지 끊어볼게요. when 접속사 절이니까 어떻게 의문사죠. 의문사 명사절이죠. 그래서 여기까지가 주어입니다. 자, 사람들, 직원들의 명료성, 명쾌함이죠. 명쾌함과 의사결정 능력이 would come back. 되돌아오곤 했는지, 불규칙 주습관, 되돌아오곤 했는지를 알고서 아는 것은 그를 깜짝 놀라게 했다라고 말했습니다. 직원들이 밖에 나가서 흩어져서 30분 동안 가만히 진정시키고 좀 대답을 찾아봐 했더니 머리가 명쾌해졌고 의사결정 능력이 되돌아왔대. 그 전까지는 애들이 막 시간이나 버리고 농땡이나 피우고 있었나 보지. 자, 뭐 했을 때 그들이 had a chance to quiet, 스스로를 동사예요. 진정시킬 기회를 갖고, 또 어떤 기회야? to quiet, to think through, 쭉 생각하니까 숙고하는 겁니다. 뭔가를 온갖 종류의 distractions, 정신을 방해하는 것, 주의를 흩뜨리는 것, 그런 걸 다 빼버리고 방해 요소로 한 거예요. 정신을 방해하는 요소입니다. 웬갖 종류의 정신 방해 요소들 없이 뭔가를 think through, 쭉 깊이 사고하고 스스로를 진정시킬 기회를 얻었을 때, 가졌을 때 직원들의 명쾌함과 명료함과 의사결정 능력이 얼마나 잘 또는 어떻게 되돌아오고 했는지, 소생하곤 했는지, 컴백, 부활하곤 했는지를 알고서는 바로 그것이 그를 깜짝 놀라겠다고 말했습니다. 그렇게 했더니 얘들이 똑똑해졌어. 해답을 찾더라고. 나 놀랬어. 이렇게 말을 했겠죠. I think half our problems of not behaving on our good intentions is that we don't give ourselves any space to rethink who we want to be. 했어요. 이거 주어동사, 주어동사, 대생략이면서요. 두 개의 문장이 연결됐습니다. 나는 다음과 같다라고 생각합니다. 그럼 뒷문장 주어동사가 나와야 되잖아요. 여기서까지. 예. 여기서부터 여기까지가 주어이고 동사 여기 있습니다. 보어는 또 이 안에 대절이고요. 됐나요? 예. 일단 여기까지 해볼게요. on, 무엇을 바탕으로. on intentions, 의도로. on our good intentions, 좋은 의도로. 좋은 의도를 바탕으로 of not behaving, 행동하지 않은 것의 우리들 문제의 절반. 예. 자, 그 구조, 그거예요. 그 구조가. 예. 우리의 선이 좋은 의도를 가지고 행동하지 않는 것이, 우리가 그렇게 하나, 좋은, 뜻이 좋은 목적을 가지고 어떤 올바른 행동을 하지 않는 우리 문제의 절반입니다. 우리 문제의 절반은 데트이아라는 것이다. 자, 우리가 갖고 있는 문제의 절반, 행동하지 않는 문제의 절반, 좋은 의도로 행동하지 않는 우리 문제의 절반은 뭐라는 것이야? 우리가 우리 스스로에게 any space, 어떤 여지, 여유를 주지 않는다는 것이야. 어떤 여지, 여유? to rethink, 심사숙고할, 재고할 여유. 무엇을 재고해? who we wanna be. 우리가 어떤 사람이 되고 싶어 하는지를, 우리의 정체성이 무엇인지를, 나는 어떤 모습을 가진 인간이 되고 싶은지 성찰할 그런 여유를 우리 스스로에게 제공하지 않은 것 때문이다 라고 생각을 했어요. 성찰의 시간이 필요하다는 거죠. 네. 그래서 문제 해결과 자기 성찰의 중요성을 이 글에서는 내용을 짚고 있고요. 전체 내용을 보면 한 CEO가 문제 해결을 위해서 직원들에게 방해 요소를 없애고, 즉 정신적인 주의를 흐트릴 만한 그런 요소를 없애고 조용히 자신을 진정시키면서 내면에서 해답을, within, 내면에서 해답을 찾도록 유도하는 방식을 소개하고 있습니다. 이 글 마지막 부분에서는 우리가 좋은 의도를 가지고도 행동하지 못하는 이유가, 절반이
나를 되돌아보고 재정비할 여유를 가지지 않기 때문이라 라고 하는 필자의 생각도 표현하고 있습니다. 내용은 좀 재밌었어요. 예, 재밌었어요. 예. 자, 이제 우리는 두 번째 논술형 지문을 살펴봅니다. 준비되시죠? Your real social capital is most likely going to come from people you know in the physical world rather than through your virtual social networks. 자, 문장의 주어, 비동사 보어죠. be going to로 연결됩니다. 밑줄 밑쳐주세요. 뭐뭐 할 것이다. most likely는요, 삽입 부사로서요, 가장 가능성이 높은 이라는 의미를 이렇게 수반합니다. 그래서 is most likely going to는요, 뭐뭐 할 가능성이 높다. 이렇게 보셔요. 동사 할 가능성이 가장 높다. 여기서까지. 자, 여러분들의 진정한 사회의 자본은 social capital, 사회적 자본, 사회자본이죠. 사회자본은 무슨 말인지 몰라요. 사람들로부터 올 가능성이 가장 높다. 어떤 사람이냐 하면 관계사 생략이죠. 실제 세상에서 여러분들이 알고 지내는 사람들, 여러분 주변 사람들이죠. 그런 사람들로부터 나올 가능성이 높아요. 뭐가 아니라 여러분들의 가상 소셜 네트워크, 예, 사회적 통신망이죠. 가상의 사회통신망을 통해서가 아니라 실제 세상에서 여러분이 알고 지내는 주변 사람들로부터 사회자본이 나올 가능성이 가장 높다. 사회자본이라는 게 뭐요? 예, 다른 사람들과의 관계를 통해서 얻을 수 있는 이점, 혜택, 그런 걸 말합니다. 예. 사람들과의 관계를 통해서 얻을 수 있는, 형성할 수 있는 모든 좋은 것, 득템할 수 있는 모든 것, 그걸 사회적 자본이라고 합니다. 다음 이 문장 되게 어렵습니다. 그냥 별표 쳐놓으세요. 분사구문이에요. Knowing that, and 하세요. And as well as, knowing that you may get interrupted by communications from your electronic world, you should, 밑줄 짝, should develop rules about how to deal with intrusive e-connections when you are actually face-to-face with friends. 젠장, 이게 한 문장이에요. 자, 그런데 분사구문이죠. ing, 주어 동사 나왔잖아. 주절에 조동사가 이렇게 있으면 should, might, may, will, could, 또는 will 이런 조동사가 있으면 분사구문은요. 보통 if로 해석하는 경향이 많습니다. 뭐뭐 한다면 이렇게요. 뭐뭐 하면, 투부정사도 마찬가지지만 뭐뭐 한다면 이렇게 표현하는 게 이해하시는 게 편한데 벨스 베이직에서 분사구문의 기본은 뭡니까? 우리 그런 거 떠나서 ing, 조동사 뭐뭐 하는 주어는 동사한다 이렇게 하면은 전체 내용의 맥락을 이해하는데 큰 지장 없어요. 자, 우리 베이직에서 설명한 분사구문 이해 방식을 먼저 해보죠. 처음에 나와 있는 대트는 윗문장 전체예요. 사회적 자본이 실제 세상 피지컬 월드, 물리적 세상 하지 마세요. 실제 세상이에요. 실제 세상에서 알고 지내는 사람들로부터 온다. 실제로 접하는 사람들로부터 오지 가상의 세계, SNS 통해서 만나는 사람들로부터 오는 게 아니란 말이죠. 그 내용을 아는 너는 이렇게 하면 돼요. 또한 또 뭣도 알아? 이번에 대트는요. 뒤에 있는 내용입니다. 뒤에 있는 내용을 아는 당신은. 자, 그러니까 어떻게 했어요? 대트를. 앞에서와 같은 내용을 알고 또 여러분들이 방해를 받을 수도 있다라는 것을 아는 당신은 규칙을 만들어야만 합니다. 이렇게 하시면 편해요. 됐죠? 그러면 뒤에 본래 올림퍼스의 저자 지필진이 하려고 했던 대로 하면 알기 때문에 because로 지금 만들었어요. 그죠? 이렇게 이유로 because you know that and because you also know that you may get interrupted 이렇게 부사절을 만들었어요. 좀 그렇게 본다면 이렇게 되겠죠. 위와 앞서 말한 내용을 알기 때문에 그리고 또한 여러분들의 전자 세상으로부터 오는 의사통신, 의사소통 내용이죠. 내용, 통신, 연락으로 방해를 받을 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 여러분들은 다음과 같은 것에 대한 규칙도 만들어야만 합니다. 이게 지금 여기 지필진이 원하는 해석 방식이에요. because. 이 글자가 보이신다면 조금 필기해 놓으셔도 좋습니다. 자, 그러면 어떤 것에 대해 관한 규칙을 스스로 develop, 개발 아닙니다. 만든다, make 정도로 보세요.
How to deal with. 어떻게 다루어야 하는지 또는 다루어야 하는 방법에 관한 규칙. 무엇을 방해가 되는 이 connections, 전자 연결, 관계죠. 방해가 되는 거예요. 이거 communications from your electronic world가 되죠. 한마디로 방해가 되는 SNS 연락입니다. 여러분들이 실제로 you are face to face with friends, be face to face with 뭐뭐와 직접 마주하다. 친구들과 실제로 직접 마주하고 있을 때, 친구들과 직접 만나고 있을 때 이렇게 방해가 되는 까똑거림 같은 거, 이런 것들을 처리하는 방법에 관한 규칙을 스스로 좀 만들어야만 합니다. 됐나요? Too often you see people with their smartphones lined up on a restaurant table. 그만 찍고 willing to interrupt themselves to respond to whoever has just sent a text. 좀 어려워요. 여기 전명구 얘는 뭐예요? 분사의 후의 수식 lined up을 스마트폰으로 꾸며주는 lined up. 칸마 찍고 ing 분사 구문 who are 생략. be willing to는 기꺼이 뭐뭐하답니다. to respond to는 to 부정사로서 목적을 나타냅니다. 반응하기 위해서. 뒤에 나오는 to whoever 이하는 전명구로서 누구에게든지 누가 뭐뭐하든지에 대해 뭐 그런 말입니다. 자, 그럼 보면 너무도 자주 여러분들은 사람들을 봅니다. 어떤 사람들을? 그들의 스마트폰을 갖고 있는 사람들을 봅니다. 뭐한 스마트폰? 식당 테이블에 lined up, line up 뭐요? 줄을 세워놓고 나열하다 하죠. 늘어놓다요. line up. 식당 테이블 위에 나열되어진, 늘어뜨려 놓여진 그들의 스마트폰을 이렇게 갖고 있는 사람들을 봅니다. 됐나요? 근데 이렇게 말하죠. with 명사 분사의 부대상으로 여러분들 종종 너무 자주 핸드폰을, 스마트폰을 식당 테이블 위에 늘어뜨린 채로 있는, 늘어뜨린 채 이렇게 되죠. 사람들이 뭐 하는 것을 본다? 기꺼이 스스로를 방해하려고 하는 사람들을 봅니다. 뭐하기 위해 막 문자를 보낸 누구에게든지 반응하려고 스스로를 기꺼이 방해하려고 하는 것을 복원 합니다. 이렇게 보죠. 우리 원래 어떻게 하겠어? ever 들어가는 모든 말, whatever, whoever, whichever, v1, v1하는 모든 사람 이렇게 하겠잖아요. 막 문자를 보는 모든 사람에게 반응하려고. 훨씬 더 편하죠? 베이직 동반 내용이. 그러면 interrupt themselves, 스스로를 방해한다라는 말이 뭐냐? 대화 중에도 스마트폰을 확인한다 이 말이에요. 대화 중에도 막 일을 하다가도 스마트폰을 스스로를 방해하는 겁니다. 그렇게. This doesn't mean that you can't respond to these interruptions if they are important. 끊어요. 대시 했으니까. 대기가 가르치는 이겁니다. 만일 그것들이 중요한데도 불구하고 이제 이러한 방해 요소들에 대해서 여러분들이 반응해서는 안 된다, 반응할 수 없다라는 걸 이게 의미하지는 않아요. 그건 단지 뭘 의미하냐면 대티아를 의미하는데 you have to define an important message in advance. 미리 사전에 중요한 메시지의 성격을 규정해야만 한다는 것입니다. And then 그리고 나서 you have to leave alone이죠. The rest 나머지 메시지들은 leave alone 남겨놔야 된다는 거죠. 좀 치워놔야 된다. 뭐를 위해서? For after your social get together. 이걸 명사로 처리했네. 모임이죠. 만남. 여러분들의 사회적 만남 이후에 쓸 용도로 끝난 뒤에 볼 목적으로 나머지 문자들은 leave alone 남겨두어야만 한다는 것을 의미해요. 반응할 수가 없다. 반응해서 안 된다라는 의미하는 게 아니고 You need to take your local audience into account. Take into account. 무엇을 고려하다죠. 여러분들은 여러분의 현지에 있는 청중, 이야기를 들어준 사람, 당신의 이야기를 들어준 사람이니까 카운터파트일 수도 있고 고객 의뢰인일 수도 있고 그러겠죠. 친구일 수도 있겠지만은 나의 이야기를 들어야 되는 대상입니다. 그래서 청중이라고 표현한 겁니다. 여러분들은 여러분들을 현지에 있는, 함께 있는 청중을 고려해야만 합니다. 뭐 하면서, 뭐 하는 것과 동시에
원거리에 있는 여러분의 멀리 떨어지는 청중의 수요, 요구를 이해하는 동시에 여러분들과 현지에 함께 있는 청중도 고려해야 합니다. 눈앞에 대면하고 있는 사람, are face to face with 있잖아요. 함께 있는 사람도 고려해야지. 멀리 떨어지는 사람 뭐야? 핸드폰 이런 거 SNS 통해서 까똑까똑 하는 사람, 이 사람들이 요구하는 사항, 욕구도 이해하면서도 눈앞에 있는 청중도 고려해야 된다. 대면 소통 중에 전자기기의 방해를 관리하는 방법입니다. 중요한 것은 미리 규정해놓고 그러지 않은 것은 이 만남이 끝난 뒤를 볼 목적으로 좀 정리해놔라. 그런 말 했었죠. 친구들과의 실제 대화에서 스마트폰 등의 전자적 소통의 방해를 어떻게 다룰 것인가에 대해 문제를 다루고 있습니다. 가상 네트워크보다는 실제 세상에서 만나는 사람들과의 관계가 중요하다고 강조하면서 대면 상황에서는 이 SNS를 어떻게 다룰지 규칙을 정하는 것이 중요하다고 말하고 있습니다. 아이고, 여기까지 정말 길었네요. 유닛 5는 무려 지문이 6개나 됩니까? 아이고, 많았습니다. 여기까지 1시간 넘는 시간이 될 텐데요. 어쨌든 포기하지 마시고 1학기 1차 시험 준비 잘 하시기 바랍니다. 열공하세요.